یہ کس کا بچہ ہے؟ اماں نے 13 سالہ نوکرانی سے غصے میں پوچھا جو حاملہ تھی تو اس نے ابا کی طرف اشارہ کیا، جبکہ میرے ابا فالج کے مریض تھے اور ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ اماں اسے بہت مارتی تھیں۔ ایک دن اماں نے اسے مار کر گھر سے نکال دیا۔ کچھ دن گزرے، اماں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگیں پر وہ نہ ملی۔ ایک دن میں نے اسے سرکاری ہسپتال میں دیکھا۔ میں اس سے ملنے گئی پر قیامت تو اسی لمحہ ٹوٹ گئی تھی جب… بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے اور تم اس قدر نیچ حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ ہمارے گھر میں رہ کر تم نے ہماری ہی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ آخر کون ہے اس گناہ کا ذمہ دار؟ زبان کھولو ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ میری اماں کی دھاڑ پورے گھر میں گونج رہی تھی اور ان کی آواز کی گرج سے گھر کی دیواروں تک لرز رہی تھی۔ سامنے فرش پر 13 سالہ ریشما سہمی ہوئی بیٹھی تھی جس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا اور وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس کا پیٹ نمایاں طور پر ابھرا ہوا تھا اور اس کے گناہ کی گواہی دے رہا تھا۔ اماں غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور وہ بار بار آگے بڑھ کر ریشما کو مار رہی تھی۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر ریشما کے بکھرے ہوئے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے زور سے جھنجھوڑا جیسے وہ اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دینا چاہتی ہوں۔ بول کمبخت ماری، کس کا گناہ ہے یہ کون ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ اگر آج تم نے زبان نہ کھولی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی اور یہیں دفن کر دوں گی۔ ریشما صرف روئے جا رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں نے پورے کمرے میں ایک سوگوار سما باندھ رکھا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا اور وہ خوفزدہ نظروں سے کبھی اماں کو دیکھتی جو اس وقت کسی جلاد سے کم نہیں لگ رہی تھی اور کبھی اس کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی جہاں میرے ابا فالج زدہ حالت میں بستر پر پڑے تھے۔ اماں کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا کیونکہ ایک کم عمر ملازمہ کا اس طرح حاملہ ہونا ہمارے گھر کی عزت پر ایسا داغ تھا جسے دھونا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرا دل بھی ریشما کی اس حرکت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہمیں اس سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ میرا نام سدرا ہے اور میں اس گھر کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ہم ایک سفید پوش اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں عزت ہی ہمارا کل اثاثہ ہے۔ میرے ابا پچھلے 5 سالوں سے فالج کا شکار تھے۔ وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ گئے تھے۔ فالج کے شدید حملے نے ان کا نچلا دھڑ بالکل ناکارہ بنا دیا تھا۔ وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی کروٹ بدل سکتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بولنے کی صلاحیت بھی جا چکی تھی۔ وہ اپنی بات سے پانکھوں اور اشاروں سے سمجھاتے اور وہ بھی بہت مشکل سے سمجھ آتی تھی۔ گھر کا سارا نظام میری اماں چلاتی تھیں جو بہت سخت مزاج اور اصولوں کی پکی عورت تھی۔ وہ اپنی عزت اور گھر کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ ریشما ہمارے گھر پچھلے 2 سال سے کام کر رہی تھی۔ وہ ایک یتیم اور لاوارث بچی تھی جسے اماں نے ترس کھا کر اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور وہ اماں نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح تو نہیں مگر ایک ذمہ دار ملازمہ کی طرح ضرور رکھا تھا۔ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ ریشما کس طرح جان چھڑک کر ابا کی خدمت کرتی تھی۔ وہ ابا کی بیماری کے دنوں میں ان کے لیے کسی رحمت سے کم نہیں تھی کیونکہ اماں گھر کے باقی کاموں میں اور مہمانداریوں میں مصروف رہتی تھی۔ اس لیے ابا کا کھانا پینا، ان کی دوائیاں، ان کے کپڑے بدلنا اور ان کی صفائی ستھرائی سب ریشما کے ذمہ تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے ابا کا منہ دھلاتی، انہیں دلیا کھلاتی اور گھنٹوں ان کے پاؤں دباتی رہتی۔ میں نے اکثر اسے ابا سے باتیں کرتے دیکھا تھا، حالانکہ ابا بول بھی نہیں سکتے تھے مگر وہ ان کی آنکھوں کی زبان سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ ابا جی آج موسم بہت اچھا ہے، میں آپ کو کھڑکی کے پاس ویل چیئر پر بٹھاتی ہوں، اور وہ اپنی چھوٹی سی جان پر بوجھ اٹھا کر انہیں ویل چیئر تک لے جاتی۔ وہ ابا کو باپ کی طرح مانتی تھی اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ ان کی ہر ضرورت بنا کہے پوری کر دیتی تھی اور اکثر اپنی تنخواہ کے پیسوں سے ابا کے لیے پھل یا کوئی نرم کھانے کی چیز لے آتی تھی، جسے دیکھ کر اماں بھی خوش ہو جاتی تھی کہ یہ لڑکی بہت وفادار ہے۔ ہمیں کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ یہ معصوم سی نظر آنے والی لڑکی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ حیا تھی اور جو ابا کے سرہانے بیٹھ کر تسبیح پڑھتی تھی، وہ ایسی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے اور ہمارے ہی گھر میں رہ کر ایسا گناہ کر سکتی ہے جس سے ہمارے سر شرم سے جھک جائے۔ اماں کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور وہ بار بار ریشما کو کوس رہی تھی اور اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ ریشما نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ رکھے تھے اور وہ مسلسل خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ اماں نے ایک بار پھر ریشما کو زوردار تھپڑ مارا جس کی آواز سے میرا دل دہل گیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے دوبارہ پوچھا، میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، زبان کھولو کمبخت، کس نے کیا ہے یہ سب؟ یہ کس کا بچہ ہے تیرے پیٹ میں؟ اگر تو نے نام نہیں بتایا تو میں تجھے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ ریشما نے روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور اس کمرے کی طرف اشارہ کر دیا جہاں میرے فالج زدہ ابا لیٹے تھے۔ یہ اشارہ دیکھ کر میں اور میری اماں دونوں سکتے میں آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے وقت تھم گیا اور ہماری سانسیں رک گئیں۔
अम्मा की आंखें हैरत और सदमे से फैल गईं और इनका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो तुम? किसकी तरफ इशारा कर रही हो? वो फालिज के मरीज हैं, हिल भी नहीं सकते, और वो अपनी जगह से हिलने के लिए भी सहारे के मोहताज हैं, और तुम उन पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हो। तुम शर्म से डूब क्यों नहीं मरती? अम्मा ने बेयकीनी और गुस्से से चीख कर कहा। इनका दिमाग ये बात कबूल करने को तैयार ही नहीं था कि इनका शौहर जो बिस्तर मर्ग पर है और जिसे वो वली अल्लाह समझती हैं वो ऐसा कर सकता है। मगर रेशमा मुसलसल रोते हुए अब्बा के कमरे की तरफ ही इशारा कर रही थी, जैसे वो बज़िद हो और कह रही हो कि इसे सब की जिम्मेदार वही है। और इसके इशारे में एक अजीब सी यकीन दहानी थी जिसने अम्मा के गुस्से को जुनून में बदल दिया। अम्मा का जब तब जवाब दे गया था। इन्हें लगा कि रेशमा अपना गुनाह छुपाने के लिए और खुद को बचाने के लिए एक ऐसे बेबस इंसान पर इल्ज़ाम लगा रही है जो अपनी सफाई में बोल भी नहीं सकता और ना ही अपना दिफा कर सकता है। वो शख्स जिसने कभी किसी गैर महरम की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा, इस पर इतना बड़ा बहतान। अम्मा को अपने शौहर की पाकबाजी पर पूरा यकीन था और रेशमा का ये झूठ उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ रेशमा को बालों से पकड़कर ज़मीन पर घसीटना शुरू कर दिया। दफा हो जाओ मेरे घर से, इसी वक्त निकल जाओ। तुम जैसी बदकिरदार और झूठी लड़की की मेरे घर में कोई जगह नहीं। मैंने तुझे पनाह दी, तुझे रोटी दी, तूने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा, मेरे ही शौहर पर इल्जाम लगाया। तुझे अल्लाह गारत करे, निकल जाओ यहाँ से। अम्मा इसे जानवरों की तरह घसीटते हुए मेन गेट की तरफ ले जा रही थी। रेशमा रोती रही, अम्मा के पाँव पड़ती रही। इसने फर्श पर रगड़ते हुए अपने हाथ जोड़े और फरियाद की, कहती रही, बीबी जी खुदा के लिए मेरी बात सुन ले, मुझे मत निकालें। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं बेकसूर हूँ, मुझे मत निकालें। बीबी जी मैं मर जाऊंगी। मगर अम्मा के सर पर खून सवार था। इन्हें रेशमा की किसी बात पर यकीन नहीं था। इन्हें सिर्फ अपनी इज्जत और अपने शौहर की तौहीन का बदला लेना था। उन्होंने रेशमा को घसीट कर मेन गेट से बाहर धक्का दे दिया और वो बेचारी मुंह के बल सख्त सड़क पर जा गिरी। अम्मा ने फौरन जोर से दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। बाहर से रेशमा के रोने और दरवाजा पीटने की आवाजें आती रही। वो दहाइयाँ देती रही, मगर अम्मा ने एक ना सुनी और कानों पर हाथ रखकर अंदर चली गई। रेशमा के जाने के बाद घर में एक अजीब सी वीरानी और नहुसत छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर की बरकत भी इसके साथ ही चली गई हो। अम्मा गुस्से और दुख की कैफियत में सोफे पर बैठी रो रही थी और इनका रोना अपनी किस्मत पर था कि उन्होंने एक ऐसी लड़की पर भरोसा क्यों किया। मैं हिम्मत जमा करके अब्बा के कमरे में गई, क्योंकि शोर शराबे की वजह से वो यकीनन परेशान होंगे। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि अब्बा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत बेचैन थे। इनका चेहरा सुर्ख हो रहा था और वो अपने बिस्तर पर तड़प रहे थे, जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और उनके हलक से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। मैंने सोचा शायद इन्हें रेशमा के जाने का दुख है, क्योंकि वो इनकी बहुत खिदमत करती थी, या शायद इन्हें अपनी बेबसी पर रोना आ रहा है कि वो इस इल्ज़ाम का जवाब नहीं दे सके और एक लड़की इन पर इतना बड़ा बहतान लगाकर चली गई। मैं अब्बा के करीब गई और इनके आंसू पहुंचे और इनका हाथ थाम कर कहा, अब्बा आप फिक्र न करें, आप क्यों रो रहे हैं? हम जानते हैं कि आप बेकसूर हैं। वो लड़की झूठी थी, मक्कार थी, इसने अपना गुनाह छुपाने के लिए आपका नाम लिया। अम्मा ने इस बदकिरदार लड़की को निकाल दिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। हम खुद आपकी खिदमत करेंगे, आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देंगे। मगर मेरी तसल्लियों से अब्बा की बेचैनी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी और मेरी बात सुनकर मजीद तड़पने लगे और अपने हिलते हुए कमज़ोर हाथ से कुछ समझाने की कोशिश करने लगे। वो बार बार हाथ को हवा में लहरा रहे थे, जैसे किसी को बुला रहे हों या कुछ मांग रहे हों मुझे। मगर मैं उनकी ज़ुबान और इशारे समझने से कासिर थी। मैंने इन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुंह फेर लिया। उनकी आंखों में एक ऐसी बेबसी और दर्द था जो मैं आज तक नहीं समझ सकी थी। वो शायद चीख चीख कर कुछ कहना चाहते थे, मगर इनकी आवाज़ इनके हलक में ही घुट कर रह गई थी। दिन गुजरते गए और अब्बा की हालत बिगड़ती गई। रेशमा के जाने के बाद जैसे उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं और अम्मा ज़बरदस्ती इनके मुंह में नवाला या दलिया डालते तो वो उगल देते। वो बस सारा दिन छत को घूरते रहते या दरवाजे को देखते रहते, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हों। इनकी आंखें अब अंदर को धंस गई थी और रंगत स्याह पड़ती जा रही थी। अम्मा अब भी गुस्से में थी और रेशमा को कोसती रहती थी। जब भी अब्बा की हालत देखती तो कहती कि इस मनहूस लड़की ने जाते जाते हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। इसने मेरे शौहर को सदमा पहुंचाया है, अल्लाह इसे कभी माफ़ नहीं करेगा। अम्मा कहती कि अच्छा हुआ मैंने इसे निकाल दिया, वरना मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाती। लोग थू थू करते
کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اماں کو ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ انہیں یقین تھا کہ انہوں نے گھر کی عزت بچا لی ہے، مگر گھر کے اندر کا ماحول قبرستان جیسا ہو چکا تھا۔ ایک دن ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ان کا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا اور پسلی چل رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھی تھی کہ اچانک ان کا جسم اکڑنے لگا۔ میں گھبرا کر چیخی، اماں جلدی آئیں، ابا کو کچھ ہو رہا ہے۔ اماں باورچی خانے سے دوڑتی ہوئی آئیں اور ابا کی حالت دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرنے لگی تاکہ انہیں ایمرجنسی میں بلایا جا سکے۔ اسی دوران ابا نے اپنی پوری بچی کچی طاقت جمع کر کے، ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ شدت تکلیف سے نیلے پڑ رہے تھے، انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو بڑی مشکل سے اٹھایا اور اپنے تکیے کے نیچے اشارہ کیا۔ وہ بار بار تکیے کی طرف انگلی کر رہے تھے اور ان کی آنکھیں التجا کر رہی تھی کہ وہاں دیکھو۔ میں نے سمجھا شاید وہ پانی مانگ رہے ہیں یا تکیہ اونچا کروانا چاہتے ہیں، مگر ان کی نظریں تکیے کے نیچے جمی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل وہیں اشارہ کر رہے تھے، جیسے ان کی زندگی کا کوئی راز وہاں چھپا ہوا ہو۔ اماں نے فوراً فون رکھ دیا اور ابا کے قریب آئی۔ دیکھو سدرا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تکیے کے نیچے کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ اماں پریشانی سے پوچھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایک انجانا خوف میرے رگو پے میں سرایت کر گیا تھا۔ آخر ابا ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ابا کا سر اٹھایا اور تکیہ ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ابا کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون آ گیا، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب بس کچھ ہی پل میں وہ حقیقت ہمارے سامنے آنے والی تھی جو ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی، اور جس کا بوجھ ابا کا کمزور دل اب مزید نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں نے ابا کا سر تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے دھیرے سے تکیے کا سرکایا۔ وہاں بستر کی چادر کے نیچے ایک خالی رنگ کا پرانا اور مڑا تڑا لفافہ رکھا ہوا تھا۔ یہ لفافہ دیکھ کر میں چونکی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا نے اپنی بیماری اور لاچاری کے باوجود یہ لفافہ یہاں کب اور کیسے چھپایا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اماں کو دیکھا جو میرے بالکل پیچھے کھڑی تھی اور ان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اماں نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ لفافہ میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ انہوں نے بےتابی سے وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر سے کچھ میڈیکل رپورٹس اور ایک تہہ کی ہوئی پرچی نکلی جو شاید کسی دوائی کے ڈبے کا حصہ تھی، جس پر الٹی سائڈ پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اماں نے سب سے پہلے وہ پرچی کھولی۔ تحریر بہت ٹیڑھی میڑھی اور لرزیدہ تھی، جیسے لکھنے والے نے بہت مشکل اور تکلیف سے الفاظ گھسیٹے ہوں۔ یہ ابا کی لکھائی تھی جو بیماری کی وجہ سے پہچان میں نہیں آ رہی تھی، مگر پڑھی جا سکتی تھی۔ اماں نے پرچی پڑھنا شروع کی تو ان کے چہرے کا رنگ پل بھر میں بدل گیا۔ ان کے حلق سے ایک عجیب سی گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئیں، جیسے ان کے پیروں سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے گھبرا کر اماں کے کندھے کو ہلایا۔ اماں کیا ہوا ہے؟ اس میں کیا لکھا ہے بتائیں مجھے، خدا را خاموش نہ رہیں۔ مگر اماں سکتے کے عالم میں کبھی ابا کو دیکھتی اور کبھی اس کاغذ کے ٹکڑے کو۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز غائب تھی۔ میں نے اماں کے ہاتھ سے وہ پرچی لی اور خود پڑھنا شروع کی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس پرچی پر لکھے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برس رہے تھے۔ سلمیٰ ریشمہ بے قصور ہے، خدا کے لیے اس پر ظلم مت کرنا، وہ حاملہ نہیں ہے۔ اس معصوم بچی کو جگر کی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر تمہیں بتایا تو تم اسے کام سے نکال دو گی، اور اس کے پاس علاج کے تو دور کی بات کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے، اس لیے اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا تھا۔ میں نے اسے اپنی پینشن کے چھپائے ہوئے پیسے دے کر ٹیسٹ کروائے تھے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ وہ اس لیے میری طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ابا جی کو سب پتہ ہے اور وہ رپورٹس میرے پاس ہیں تاکہ تم یقین کر لو۔ اسے واپس لے آؤ سلمیٰ، ورنہ وہ بچی سڑکوں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گی اور اس کا خون ہماری گردن پر ہوگا۔ اسے بچا لو۔ یہ پڑھ کر میرا دل دہل گیا اور میرے ہاتھ سے وہ پرچی چھوٹ کر ابا کے سینے پر جا گری۔ ہم نے یہ کیا کر دیا تھا؟ ہم نے جسے بد کردار سمجھا وہ تو موت کے منہ میں کھڑی تھی اور ہم سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر ہم نے اسے دھتکار دیا۔ اماں کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی اور اپنا سر پیٹنے لگی۔ ہائے میں برباد ہو گئی، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ایک بیمار اور یتیم بچی کو گھر سے نکال دیا، میں نے اس پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا، وہ تو پہلے ہی مر رہی تھی اور میں نے اسے مزید مار دیا۔ میں کتنی ظالم ہوں، میں نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ اماں گھسیٹتی ہوئی ابا کے قدموں میں گر گئیں اور ان کے ٹھنڈے پڑتے پاؤں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیں حاجی صاحب، میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے اپنی عزت کا غرور لے ڈوبا، میں نے آپ کے اشارے کو نہیں سمجھا، میں گنہگار ہوں، آپ کی بھی اور اس بچی کی بھی۔ اماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی مگر ابا آنکھیں بند کر کے
सुकून से लेट गए थे। इनके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। शायद इन्हें इत्मीनान हो गया था कि सच सामने आ गया है और अब इनकी बीवी इस बेगुनाह को बचा लेगी। अब्बा की सांसें अभी तक चल रही थी मगर बहुत धीमी हो चुकी थी। अम्मा ने अचानक सर उठाया और अपनी आंखें रगड़ी और इनकी आंखों में एक जुनून सा उतर आया। वो इसी वक्त लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई और चीख कर बोली, सिद्रा मैं अभी जा रही हूँ, मैं रेशमा को ढूंढ कर लाऊंगी। मैं इसे नहीं मरने दूंगी, मैं इसका इलाज करवाऊंगी, चाहे मेरी सारी जमा पूंजी लग जाए, चाहे ये घर बिक जाए, मगर मुझे इस बच्ची से माफ़ी मांगनी है, मुझे इसे बचाना है। अम्मा की हालत देखकर मैं डर गई थी। वो फौरन घर के मेन गेट की तरफ भागी। इनके सर से दुपट्टा भी ढिलक गया था मगर इन्हें किसी चीज़ का होश नहीं था। मैंने अब्बा को देखा, इनकी हालत खतरे से बाहर लग रही थी। मैंने पड़ोसन खाला को आवाज़ देकर बुलाया और इन्हें अब्बा के पास बैठने का कहा और खुद अम्मा के पीछे भागी। अम्मा गली में दीवाना वार दौड़ रही थी और हर आने जाने वाले को रोक कर पूछ रही थी कि भाई तुमने रेशमा को देखा है, वो छोटी सी बच्ची जिसका पेट फूला हुआ था। लोग इन्हें हैरत से देख रहे थे और नफी में सर हिला रहे थे। मैंने भाग कर अम्मा का हाथ थामा। अम्मा संभालें खुद को, ऐसे सड़कों पर भागने से वो नहीं मिलेगी, हम इसे ढूंढते हैं। अम्मा रोते हुए बोली, सिद्रा कहाँ गई होगी वो तो बीमार थी, इसके पास तो पैसे भी नहीं थे, वो भूखी प्यासी कहाँ भटक रही होगी। मैंने इसे धक्का दिया था। सिद्रा अम्मा के ये अल्फाज मेरे कलेजे को ची रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मा को गाड़ी में बिठाया और हमने रेशमा की तलाश शुरू की। हमने सबसे पहले इसके पुराने मोहल्ले का रुख किया जहाँ वो कभी अपनी खाला के साथ रहती थी। गलियां तंग और गंदी थी और वहाँ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम बड़ी मुश्किल से इसके घर तक पहुंचे। वहाँ दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था और घर वीरान लग रहा था। अम्मा ने गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। रेशमा, रेशमा बेटी बाहर आओ, देखो मैं लेने आई हूँ, दरवाज़ा खोलो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पड़ोस से एक औरत बाहर निकली और इसने बताया, बीबी क्यों शोर मचा रही हो, यहाँ कोई नहीं रहता। इस लड़की की खाला तो कब का ये घर छोड़कर जा चुकी है और वो लड़की रेशमा, इसे तो इसकी खाला ने बहुत पहले निकाल दिया था। वो तो बेघर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। औरत की बात सुनकर अम्मा वहीं दहलीज पर बैठ गई और ज़ारो कतार रोने लगी। हाय अल्लाह, अब मैं इसे कहाँ ढूंढूंगी, वो बीमार बच्ची कहाँ जाएगी। अम्मा का रोना देखकर मोहल्ले वाले जमा हो गए मगर किसी के पास रेशमा की कोई खबर नहीं थी। किसी ने कहा कि इसे बस अड्डे पर भीख मांगते देखा है तो किसी ने कहा वो दरबार पर बैठी है। हर कोई अपनी कयास आराइयां कर रहा था और अम्मा की उम्मीद दम तोड़ती जा रही थी। हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने शहर की एक एक गली छान मारी। हम बस स्टॉप पर गए जहां मुसाफिरों का रश था। अम्मा ने हर भिखारी और हर बच्चे को गौर से देखा और हर किसी को रेशमा की तस्वीर दिखाकर पूछती, भाई इस बच्ची को देखा है, बहुत बीमार है, पेट फूला हुआ है। लोग तस्वीर देखकर अफसोस से सर हिलाते और आगे बढ़ जाते। हम रेलवे स्टेशन गए, वहाँ प्लेटफॉर्म पर सोए हुए लावारिस लोगों को जगा जगा कर देखा मगर रेशमा कहीं नहीं थी। अम्मा की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो प्यास और थकन से निढाल हो चुकी थी मगर घर वापस जाने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी कि जब तक रेशमा नहीं मिलेगी मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं किस मुंह से हाजी साहब का सामना करूंगी, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। शाम गहरी हो रही थी और हमारी मायूसी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार थक हार कर मैं और अम्मा जबरदस्ती घर वापस आए क्योंकि अब्बा अकेले थे और अम्मा की तबीयत भी ख़राब हो रही थी। एक हफ्ता गुजर गया मगर रेशमा का कुछ पता नहीं चला। ये एक हफ्ता हमारे लिए क़यामत से कम नहीं था। घर में जैसे मातम छाया हुआ था। अब्बा की तबीयत अब थोड़ी संभल गई थी। दवाइयाँ और ड्रिप्स की वजह से इनमें कुछ जान आ गई थी मगर इनकी आंखें हर वक्त दरवाजे पर जमी रहती थी। वो जब भी हमें देखते तो अपनी नज़रों से सवाल करते कि रेशमा मिली या नहीं, और हम सर झुका लेते तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। इनके आंसू हमें मजीद शर्मिंदा कर देते। अम्मा का तो हाल सबसे बुरा था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। वो बस सारा दिन मसल्ले पर बैठी रहती और रो रो कर दुआएं मांगती रहती, या अल्लाह इस बच्ची की हिफाजत करना, या अल्लाह इसे मुझ तक पहुंचा दे, मुझे एक मौका दे दे, मैं अपने गुनाह का कफारा अदा कर सकूं। अम्मा को अब अपनी इज्जत या लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। इन्हें बस एक ही फिक्र थी कि किसी तरह रेशमा जिंदा मिल जाए और इनका गुरूर खाक में मिल चुका था और अब सिर्फ पछतावा बाकी था। एक दिन मैं बाजार से घर का सौदा लेने जा रही थी। मेरा दिल बोझल था और जहन में वही परेशानी सवार थी। मैं एक पुराने सरकारी अस्पताल से गुजर रही थी।
کہ مجھے ہسپتال کے گیٹ کے باہر کچھ لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ وہاں کچھ شور شرابہ ہو رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود رک گئے۔ مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی کہ مجھے اندر جانا چاہیے، حالانکہ وہاں رش بہت تھا اور بہت جلدی گھر جانا تھا، مگر ایک انجانی طاقت مجھے ہسپتال کے گیٹ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں ہجوم کو چیرتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا کہ ایک ایمبولینس کھڑی ہے اور کچھ لوگ ایک اسٹریچر کو اتار رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر استقبالیہ پر موجود نرس سے پوچھا، باجی کیا یہاں کوئی 13-14 سال کی لڑکی آئی ہے جس کا پیٹ پھولا ہوا ہو؟ میں پچھلے کئی دنوں سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ نرس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور ایک فائل میں مگن رہی۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے جھنجھلا کر ایک رجسٹر دیکھا اور بیزاری سے بولی، یہاں روز ہزاروں مریض آتے ہیں بی بی، ہمیں کیا پتا کون کس حال میں ہے، تم خود جا کر وارڈز میں دیکھ لو۔ میں مایوس ہو کر مڑنے لگی تو اس نرس نے اچانک مجھے روکا اور افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں یاد آیا، ایک لاوارث لڑکی کو کچھ فلاحی ادارے والے 2 دن پہلے لائے تھے، وہ بہت بری حالت میں تھی، اسے ایمرجنسی وارڈ سے وارڈ نمبر 4 میں شفٹ کیا گیا ہے، جا کر دیکھ لو شاید وہی ہو۔ نرس کی بات سنتے ہی میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں بھاگی۔ میں نے رکشہ لیا اور سیدھا گھر پہنچی۔ اماں سین میں بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی۔ مجھے ہمتے ہوئے دیکھ کر وہ چونکی۔ سدرا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ میں نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا، اماں شاید ریشما مل گئی ہے، مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ سرکاری ہسپتال کے وارڈ نمبر 4 میں ایک ویسی ہی لڑکی داخل ہے۔ اماں یہ سنتے ہی وہ کھڑی ہو گئی، ان کے چہرے پر ایک امید کی کرن جاگی۔ چلو سدرا ابھی چلو، خدا کرے وہ میری ریشما ہی ہو، خدا کرے وہ زندہ ہو۔ ہم نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ بھر اماں دعائیں مانگتی رہیں اور صدقے کی نیت کرتی رہیں۔ ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور آنکھیں سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ ہم ہسپتال پہنچے تو وہاں کا منظر بہت دلخراش تھا۔ سرکاری ہسپتال کی حالت بہت بری تھی، ہر طرف مریضوں کی آہو پکار تھی، فرش پر خون اور گندگی کے دھبے تھے اور دوائیوں کی تیز بو دماغ کو چڑھ رہی تھی۔ ہم لوگوں سے پوچھتے پوچھتے وارڈ نمبر 4 کی طرف بڑھے۔ یہ وارڈ عمارت کے سب سے آخری کونے میں تھا اور یہاں زیادہ تر وہ مریض تھے جن کے بچنے کی امید کم تھی۔ وارڈ میں داخل ہوئے تو وہاں بہت سے بیڈز لگے ہوئے تھے اور ہر بیڈ پر ایک نئی داستان غم تھی اور اماں ہر بیڈ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ میرا دل حلق میں آ گیا، ہر قدم پر دھڑکن تیز ہو رہی تھی کہ کہیں ہم اسے مردہ نہ پائیں۔ آخرکار وارڈ کے آخری کونے میں بیڈ پر ہماری نظر پڑی۔ وہاں ایک کمزور سا وجود پڑا تھا جس کے جسم پر نالیاں لگی ہوئی تھیں اور منہ پر آکسیجن ماسک چڑھا ہوا تھا۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا مگر پیٹ غیر معمولی حد تک پھولا ہوا تھا، جیسے کوئی غبارہ پھٹنے کے قریب ہو۔ ہم قریب گئے تو اماں کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، یہ ریشما ہی تھی، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ پتھر دل انسان بھی رو پڑے۔ ریشما کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں اندر دھنس گئی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ وہ پیٹ جسے ہم نے گناہ اور بدکاری کی نشانی سمجھا تھا، اب ایک خوفناک اور جان لیوا بیماری کی صورت میں ہمارے سامنے ابھرا ہوا تھا۔ یہ اس کی غربت اور بیماری کا اشتہار تھا جسے ہم پڑھنے سے کاسے رہے تھے۔ اماں ریشما کو اس حالت میں دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور رو پڑی اور آگے بڑھ کر ریشما کے سوکھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ ریشما، ریشما میری بچی، آنکھیں کھولو، میں آ گئی ہوں، دیکھو میں اماں ہوں، میں تیری اماں، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تجھ پر بہت ظلم کیا، میں نے تجھے پہچانا نہیں، میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو بے گناہ ہے، تو پاک دامن ہے۔ بیٹی آنکھیں کھول، دیکھ میں تجھے لینے آئی ہوں، اب تیرا علاج میں کرواؤں گی، تجھے دنیا کے بہترین ہسپتال لے کر جاؤں گی، تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اماں اس کے ہاتھ چوم رہی تھی اور اپنے آنسوؤں سے اس کا چہرہ دھو رہی تھی۔ وارڈ میں موجود باقی مریض اور اٹینڈنٹس بھی اماں کی آہوزاری سن کر افسردہ ہو گئے تھے۔ اماں کی آواز سن کر ریشما کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے بہت آہستہ سے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں زرد اور ویران تھیں، جن میں زندگی کی کوئی چمک باقی نہیں تھی۔ اماں کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے سوکھے اور پھٹے ہوئے ہونٹوں پر ایک بہت ہی پھیکی اور کمزور سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ آپ آ گئیں، مجھے یقین تھا آپ آئیں گی۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں نکلی، صرف ایک ہرہراہٹ کی آواز آئی۔ اس نے اپنی بے جان انگلیوں سے اماں کے ہاتھ کو دبانے کی کوشش کی مگر اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے کونوں سے 2 آنسو لڑک کر تکیے پر جذب ہو گئے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے یا غم کے، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ شاید یہ اس بات کا سکون تھا کہ مرنے سے پہلے اس پر لگا ہوا بدنما داغ دھل گیا اور اب وہ بے داغ ہو کر اپنے رب کے پاس جا سکتی تھی۔ اس وقت ایک ڈاکٹر اپنے راؤنڈ پر تھا
उसने अम्मा को इस तरह रोते हुए देखा तो करीब आया और अम्मा के कंधे पर हाथ रखकर इन्हें उठाया। बीबी संभालें खुद को, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग बहुत देर कर चुके हैं, बहुत देर हो गई है। डॉक्टर के लहजे में एक अजीब सी मायूसी थी जिसने मेरे दिल को दहला दिया। अम्मा ने घबराकर डॉक्टर की तरफ देखा। क्या मतलब डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? मैं इसे लेकर जाऊंगी। डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया और रेशमा की रिपोर्ट्स की फाइल देखी। बीबी, इस बच्ची का जिगर बहुत पूरी तरह खत्म हो चुका है, सिकुड़ चुका है। इसके पेट में जो पानी भरा है वो जहर बनकर पूरे जिस्म में फैल चुका है। इसके गुर्दे भी फेल हो चुके हैं। जब ये यहाँ लाई गई थी तब भी बहुत देर हो चुकी थी। जब बीमारी की शुरुआत थी, इसका इलाज शुरू हो जाता तो शायद हम इसे बचा सकते थे, मगर अब इसके पास वक्त नहीं है। ये अपनी आखिरी सांसें ले रही है। अब इसका बचना नामुमकिन है। डॉक्टर के अल्फाज किसी भारी हथौड़े की तरह अम्मा के सर पर लगे। अम्मा ने एकदम डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया और इन्हें झंझोड़ने लगी। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहो। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बच्ची को बचा लो। मेरे पास पैसा है, मैं अपना सब कुछ दे दूंगी। मैं अपना जेवर बेच दूंगी, मैं अपना घर बेच दूंगी। बस इसे बचा लो, इसे मरने मत दो। मुझे इससे माफ़ी मांगनी है, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। डॉक्टर साहब कुछ करें, खुदा के लिए कुछ करें। अम्मा पागलों की तरह चिल्ला रही थी और डॉक्टर अपनी बेबसी पर शर्मिंदा था। डॉक्टर ने नरमी से अम्मा के हाथ अपने गिरेबान से हटाए और सर झुका दिया। बीबी, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। पैसा जिंदगी नहीं खरीद सकता। अगर पैसा सांसें खरीद सकता तो दुनिया को कोई अमीर कभी ना मरता। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका है। दुआ करें कि इसकी तकलीफ कम हो जाए और इसका खात्मा ईमान पर हो। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया क्योंकि इसके पास अम्मा के सवालों का जवाब नहीं था। अम्मा वहीं फर्श पर बैठ गई और रेशमा के चेहरे को तकने लगी। रेशमा की सांसें अब उखड़ने लगी थी। इसका सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था और मुंह खुला हुआ था। वो हवा के लिए तड़प रही थी। अम्मा घुटनों के बल चलती हुई इसके सरहाने पहुंची और इसका सर अपनी गोद में रख लिया। रेशमा मेरी जान, मत जाओ मुझे छोड़कर। मुझे माफ कर दो रेशमा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें पूरी खोली और रेशमा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और अम्मा को देखा। इसकी नज़रों में कोई शिकवा नहीं था, कोई गिला नहीं था, बस एक अजीब सा नूर था। इसने पूरी ताकत जमा करके अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और अम्मा के सर पर रखा, जैसे वो इन्हें माफ़ कर रही हो, जैसे वो कह रही हो कि अम्मा रोए मत, मैंने आपको माफ़ किया। इसका ये लम्स अम्मा के लिए आग बन गया। अम्मा ने इसके हाथ को चूम लिया। रेशमा एक आखिरी हिचकी ली। इसकी आंखें पथरा गईं और वो हाथ जो अम्मा के सर पर था धीरे से फिसल कर बेड की सफ़ेद चादर पर गिर गया और फिर सब कुछ साकत हो गया। घड़ी की सुइयां जैसे रुक सी गई और जिंदगी का शोर मद्धम पड़ गया। अम्मा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बेयकीनी से रेशमा के चेहरे को तक रही थी, जहां अब दर्द की लकीरें मिट चुकी थी और एक अबदी सुकून छा गया था। चंद लम्हों की वो खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा थी और फिर अचानक वार्ड में अम्मा की फलक शगाफ चीख गूंजी। रेशमा, नहीं मेरी बच्ची, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठ जा रेशमा, आंखें खोल, मैं तेरी अम्मा हूँ। देख, मैं तुझे लेने आई हूँ, हम घर जाएंगे। अम्मा रेशमा की लाश से लिपट कर धाड़े मार मार कर रो रही थी। वो उसे झिंझोड़ रही थी, इसका चेहरा चूम रही थी, मगर वो मासूम कली जिसे हमने अपनी शक और गरूर के पैरों तले रौंद दिया था, अब हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। इसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपनी बेगुनाही साबित होने पर बहुत खुश हो। मैं दीवार से लगकर खड़ी थी और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे अपनी बेहिसी पर नफरत हो रही थी कि मैंने क्यों इसके हक में आवाज़ नहीं उठाई, क्यों मैं खामोश तमाशाई बनी रही। वार्ड में मौजूद दूसरे मरीज और नर्सें भी जमा हो गईं और हर आंख अश्कबार थी। नर्स ने आगे बढ़कर अम्मा को रेशमा के जिस्म से अलग करने की कोशिश की। बीबी जी संभालें खुद को, अल्लाह की यही मर्जी थी, अब इसे जाने दें, इसका सफ़र ख़त्म हो चुका है। मगर अम्मा ने नर्स का हाथ झटक दिया। खबरदार, जो किसी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया, मैं अपनी बेटी को खुद लेकर जाऊंगी। मैंने इसे मारा है, ये मेरी वजह से मरी है। अगर मैं इसे घर से ना निकालती तो आज ये जिंदा होती। अम्मा अपने सीने पर मुक्के बरसा रही थी और बेन कर रही थी। इनका ये रूप देखकर सबके दिल दहल गए थे। ये एक ऐसी माँ का नोहा था जिसने अपने ही हाथों से अपनी ही बेटी का गला घोंट दिया था। शक का जहर कितना मुहलिक होता है, ये आज हमें मालूम हुआ था कि ये हंसते बसते इंसानों को खा जाता है और पीछे सिर्फ पछतावे की राख छोड़ जाता है। हम रेशमा की मैयत लेकर अस्पताल से निकले तो शाम गहरी हो चुकी थी और एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वो मेरे मुर्दा ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रही हो। अम्मा रेशमा के सराहने बैठी थी और खाली नज़रों से इसे देख रही थी। इनके आंसू अब खुश्क हो चुके थे, मगर इनकी
इनके चेहरे पर जो दर्द था वो बयान से बाहर था। घर पहुंचे तो मोहल्ले वालों का तांता बंद गया। लोग हैरानी से पूछ रहे थे ये कौन है। जब इन्हें पता चला कि ये वही रेशमा है जिसे बदकिरदार कहकर निकाला गया था तो सबकी जुबानें गुंग हो गई। कोई कुछ नहीं बोल सका क्योंकि रेशमा की मौत ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया था। अब्बा के कमरे में जब रेशमा की चारपाई रखी गई तो अब्बा ने अपनी आंखें खोली। इनके नज़र जैसे ही रेशमा के कफन में लिपटे हुए चेहरे पर पड़ी तो इनके हलक से एक दर्दनाक चीख निकली। वो फालिशज़दा इंसान जो हिल भी नहीं सकता था इस वक्त अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगा। वो तड़प रहे थे और इनकी आंखों से आंसू का सैलाब जारी था। वो अपने लरजते हाथों से रेशमा की तरफ इशारा कर रहे थे जैसे कह रहे हों कि ये मेरी बेटी थी जिसने मेरी खिदमत की, जो मेरी लाठी बनी और तुम लोगों ने इसे मार दिया। अब्बा की हालत देखकर अम्मा इनके कदमों में बैठ गईं। हाजी साहब मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी मुजरिम हूँ, मैं रेशमा की मुजरिम हूँ, मैंने बहुत जुल्म किया है। मगर अब्बा ने अपना मुंह फेर लिया। इनकी नाराज़गी अब शायद कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। रेशमा की तदफीन हमने अपने ख़ानदानी कब्रिस्तान में की, इसी जगह जहाँ हमारे बड़े दफन थे। अम्मा ने जिद की कि इसे नौकरों की तरह नहीं बल्कि घर के फर्द की तरह दफनाया जाएगा। जनाजे में बहुत कम लोग थे क्योंकि वो एक लावारिस लड़की थी, मगर इसका जनाजा बहुत भारी था। जब इसे कब्र में उतारा गया, कब्र पर मट्टी डाल दी गई और रेशमा हमेशा के लिए मनो मट्टी तले सो गई और दुनिया के शरोगुल और तोहमतों से आज़ाद हो चुकी थी। मगर हमारे लिए एक ऐसा सवाल छोड़ गई थी जिसका जवाब हमारे पास नहीं था। घर में अजीब सी वीरानी ने हमें घेर लिया था। हर कोने में रेशमा की यादें बिखरी हुई थी। किचन में इसके कुछ बर्तन, अब्बा के कमरे में इसकी जाए नमाज, सहन में इसकी चप्पल, हर चीज़ हमें नोच रही थी। अम्मा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो किसी से बात नहीं करती थी, बस मसल्ले पर बैठी रहती और अक्सर रेशमा को याद करते करते रो पड़ती। अब्बा की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। रेशमा के जाने के सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सके और चंद ही दिनों बाद वो भी चल बसे। अब्बा की मौत ने अम्मा को बिल्कुल तोड़ दिया। वो अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। एक तरफ शौहर का गम और दूसरी तरफ रेशमा के खून का बोझ। वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी थी। वो अक्सर रातों को उठकर रेशमा को आवाज़ें देती कि रेशमा, अब्बा की दवाई का वक्त हो गया है, आ जाओ बेटी। मगर फिर खाली कमरा देखकर इनकी चीखें निकल जाती। मैं इन्हें संभालते संभालते थक गई थी, मगर पछतावे का कोई इलाज नहीं होता क्योंकि वक्त और गया हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। आज इस वाक़ये को कई साल गुजर गए हैं। मैं शादी करके अपने घर की हो चुकी हूँ, मगर वो दिन और वो लम्हा आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। अम्मा आज भी जिंदा है, मगर एक जिंदा लाश की तरह। वो रोज़ शाम को रेशमा की कब्र पर जाती हैं और घंटों वहाँ बैठी रहती हैं। वो कब्र की मिट्टी को साफ करती हैं, फूल डालती हैं और रेशमा से बातें करती हैं। कहती हैं, बेटी देख मैं आ गई, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे पास हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि रेशमा इन्हें देख रही होगी और शायद उसने इन्हें माफ़ भी कर दिया होगा क्योंकि वो बहुत नेक दिल थी। मगर अम्मा खुद को माफ़ नहीं कर पाई। वो आज भी खुद को रेशमा का कातिल समझती हैं और शायद ये एहसास जुर्म ही इनकी सज़ा है जो इन्हें तादमे मर्ग भुगतनी है। रेशमा चली गई मगर हमारे ज़मीर पर एक ऐसा बोझ छोड़ गई जो कभी हल्का नहीं होगा। आज भी जब मैं किसी बच्चे को देखती हूँ या किसी गरीब मुलाजिमा को देखती हूँ तो मुझे रेशमा याद आती है। इसका वो मासूम चेहरा याद आता है, इसकी वो बेबसी याद आती है और वो सवाल याद आता है कि ये किसका बच्चा है। वो सवाल जो हमारी जाहिलियत और तकब्बुर ने पूछा था और जिसका जवाब हमें रेशमा की मौत की सूरत में मिला। फिर वो खौफनाक हकीकत याद आती है कि वो बच्चा नहीं बल्कि हमारी बेहिसी और शक की गठड़ी थी जिसे वो मासूम अपनी जान देकर हमारे सर पर लाद गई। ये बीमारी का पेट नहीं था बल्कि हमारे मुआशरे के गंदे जहनों का अक्स था। ये कहानी सिर्फ रेशमा की नहीं है बल्कि हर उस इंसान की है जो बिना तहकीक किए दूसरों पर उंगली उठाता है, जो अपनी इज्जत के नाम पर दूसरों की इज्जत को पांव तले रोन देता है और फिर सारी दुनिया अपने हाथों से लगाई आग में जलता रहता है। काश हमने इसके इशारे को समझा होता, काश हमने अब्बा की बेबसी को पढ़ लिया होता, काश हमने इसकी बीमारी को गुनाह ना समझा होता तो शायद आज वो हमारे दरमियान जिंदा होती और हंस रही होती। मगर काश का लफ्ज़ बहुत बेरहम होता है, ये सिर्फ हसरतें जगाता है, मुर्दे वापस नहीं लाता।